प्रभु महानाम धन्यवाद हो। मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुर नाम आप समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आ विशेषकर आम मैंने प्रकाशित वाक्य अध्ययन करू प्रकाशित वाक्य 13 पर्व अध्ययन करुचु। आमे मैंने देखुचु प्रकाशित वाक्य तीन प्रकार मंद शक्ति कार्य करुछंती। ए तीन प्रकार मंद शक्ति शैतान प्रधान अंश अटे। आमे मैंने देखुचु जेते बेले लुसिफर स्वर्ग राज्य रे प्रभुंकर सेवारे नियुक्त थिला सेते बेले आ परमेश्वर ताकु बहुत विषय रे आशीर्वाद करथिले। हालेलुया। बहुत विषय आशीर्वाद कले। जिसाई पुस्तक 14 पर्व तार 11 रु मु पढुछि। तुम्बर ऐश्वर्य तुम्ब नेवल यंत्रर स्वर पाताल पर्यंत अवरहित अछि। कीट तुम्ब तले प्रसारित विंचना और भूमि तुमर आच्छादन अछि। हे लुसिफर प्रतुषर पुत्र तुम्हें किपरि स्वर्गरु पतित हेल। गोष्ठीगण को तुम्हें जे नत करिथिल तुम्हें किपरि भूमि रे निक्षिप्त हेल। पुणी तुम्हें मने मने कहिथिल आम्बे स्वर्गारोहण करिबा, आम्बे परमेश्वरंक नक्षत्र गणर ऊर्ध्वरे आपणा सिंहासन उच्चीकृत करिबा, आम्बे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम तंबुरे उपविष्ट हेबा, आम्बे मेघमालार उच्च स्थलीर ऊर्ध्वकु आरोहण करिबा, आम्बे सर्वपरिस्तंकर तुल्य हेबा। मात्र तुम्हें पाताल को गर्तर प्रांत सीमा को अवरहित हेब। जो मैंने तुमको देखती से माने सूक्ष्म रूपे निरीक्षण करी तुम विषय विवेचना करी कहिबे, तुम विषय रे विवेचना करी कहिबे जे पृथ्वी को कंपानित कला, जे पृथ्वी को कंपानित कला, जे राज्य समूह को तरहर कराइला, जे जगत को अरण्य तुल्य कला और तईर नगर समूह को उत्पादन कला, जे आपणा बंदीगण को सेमानक गृह को जीवाकू छाड़िला नहीं, से कि एही पुरुष गोष्ठीवर्गर राजगण सेमानकर समस्ते ही संभ्रमरे आपणा आपणा गृहरे शयन करुअछंती। मात्र तुम्बे घृणित शाखातुल्य खड्गर विध ओ गर्तर प्रस्तर मध्यरे निक्षिप्त हतलोक द्वारा आच्छादित हई आपणा कबर ठारू दूर रे निक्षिप्त अयछ। तुम्हें कि पददलित सबतुल्य अयछ। तुम्हें सेमानंक संगे कबरस्थ हेब नहीं, कारण तुम्हें आपणा देश उच्छिन्न करियछ। तुम्हें आपणा लोक मानंकु बध करियछ। कुक्रियाकारी मानंक वंशर नाम अनंत काल उल्लिखित हेब नहीं। मोर प्रिय लोक माने आमे माने ए जगार पढ़ीचु। आमे प्रकाशित वाक्य 13 पर्व 12 पर्व 13 पदरे देखिबा दृश्य 12 पर्व एवं 13 पर्व उल्लेखित होइतिबा विषय गुड़ाक आमे जदि निरीक्षण करिबा से वाक्य गुड़ा को आधार करी
जिसाई पुस्तक आमे जदि अध्ययन करिबा जिसाई पुस्तक 14 पर्व तार प्रारंभ लिखाई किंतु ए जगार बाबिल राजा विषय उल्लेख करा जायछि। बाबिल राजा एक महान आश्चर्य भयंकर पराक्रांत राजा थिले। से विश्व विजेता बाबिल राजा को आधार करी लुसिफर को नामकरण करुछंती। हालेलुया। ए जगह हम देखुछु जिसाई पुस्तक रे जाकुबर बंदी अवस्था को मुक्त करिबा पाई प्रभु जीशु ए धरा पृष्ठ रे अवतरण कले। मानव रूप धारण करने निमंते से जाकुब वंश को मनोनीत कले। हालेलुया। हेले ए जाकुब वंश को अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर लोक माननकु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक रक्तरक्षित लोक माननकु स्वर्ग निवासी माननकु शैतान बंदी करी रखिथिला। तेणु से बंदी अवस्था को संपूर्ण भाव रे प्रभु ए जगार मुक्त करिवा पाई अनंत काल पर्यंत मुक्त करिवा पाई प्रभु इच्छा कले। हालेलुया। सेति पाई प्रभु जीशु स्वर्ग निवासी हेतिले मध्य से स्वयं परमेश्वर हेतिले मध्य पृथ्वी रे थिबा तांकर संतान संतति माननको उपरे कृपा दृष्टि दया दृष्टि दयावान हेले। हालेलुया। आज मोर प्रिय लोक माने आज आम मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्टंक विषय को बोलुछु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक विषय रे कथबार्ता करुछु माने आमे मैंने धन्य अटु जेहेतु आमे माने इस्राएल नहिले मध्य आमे माने विजाति हेले मध्य आमे मानकु प्रभु जीशु जाकोबंक संतान संतति हेबा पाई अब्राहमक संतान संतति हेबा पाई अर्थात ईश्वरंकर संतान संतति हेबा पाई मनोनीत करिछंती। हालेलुया। आमे देखुछु प्रकाशित वाक्य अध्ययन करुछु करू करू आमे माने बाइबल रो प्रत्येक पुस्तक को 66 पुस्तक मध्यरु प्रत्येक पुस्तक को आमे माने टच करबा को बा ध्यान करबा को पड़िबो। आमे माने बाइबल रो प्रकाशित वाक्य जदि जानिबा इच्छा करू ताहेले बाइबल रो प्रत्येक पद पर्व को आमे माने टाली करबा को पड़िबो। प्रभु जीशु प्रत्येकंकु स्वामी स्त्री रहला परी बा गोटे दंपति रहला परी नूतन दंपति रहला परी सबू दुई दुई कर सृष्टि कले। पशु पक्षी हो वृक्षलता हो जीवजंतु पशु पक्षी मनुष्य आमे जहाँ भी ए पृथ्वी देखुछु सबू जोड़ा जोड़ा होकर रहिबो। हालेलुया। ठीक से प्रकार पवित्र वाक्य मध्य पवित्र बाइबल रो वाक्य मध्य गोटे जगह जहाँ लिखाई ताहार से विषय ताको संबंधी से वाक्य को संबंधी होइतिबा विषय आ गोटे जगह मध्य लिखाई गोटे जगह थिले था प्रमाणिक नुहे दुई जन साक्षी द्वारा न्याय अन्याय निर्धारण करा जाए। तो ए जगह दुई जनकर साक्षी ताहा सत हब आ जनकर साक्ष्य चलिब नाही। हालेलुया। तेणु आमे माने देखुछु लुसिफर विषय रे लुसिफर स्वर्ग राज्य रे प्रधान दूत थिला। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने मो प्रिय प्रभुंक संतान संतति माने आपण माने प्रकाशित वाक्य
ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ ସେଡ଼୍ ଯଦି ଆମର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହେଲେ ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ବାବିଲ ବୋଲିବା ଦେଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦର୍ଶ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବିଲ ଗଡ଼ରେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ବାବିଲର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନବୁକଦ୍ନେସର। ସେ ବାବିଲ ଗଡ଼କୁ ବାବିଲ ଦେଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାକ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଦେଶ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପେ ଶେଷକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତ ଇକୋନୋମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁକିଛି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ବାବିଲରେ ଏକ ମେଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରଖାଯିବ। ଗୋଟେ ମେଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟାକି ବାବିଲ ରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସରକୁ ଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାରକୁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଡାଟାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖାଯିବ। ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାବିଲ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଲୁସିଫର ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା, ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେବଦୂତମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୂତମାନେ କହିବେ, ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ପାତାଳରେ ଅଧପାତାଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇ ଆମେମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଏଠି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛୁ। ହେ ଲୁସିଫର, ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନେତା, ସମ୍ଭ୍ରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତୋ ପାଖରେ ଥୟ ଥିଲା। ତୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପଦବୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ତୋ ହାତରେ ରଖିଥିଲୁ। ଆଜି ତୁମର ବଳ କ'ଣ କମିଯାଇଛି? ଆଜି ତୁମର ବଳ କାହିଁ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ଜଣେ ହେଇଛ କି? ଆମେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଅଧପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପାତାଳରେ ଗୋଟେ କଣକୁ ପଡ଼ିକି এই ଜାଗାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ। ହେ ଲୁସିଫର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରକାର ବୋଲି ପାତାଳରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦୂତମାନେ କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଲୁସିଫର କ'ଣ ପାଇଁ ପତିତ ହେଲା? ସେ ପତିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଲୁସିଫର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାର ଦୂତମାନେ ତଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ପାତାଳର ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଠେଲା ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ନେବଳ ଯନ୍ତ୍ରର ସ୍ୱର ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋହିତ ହୋଇଅଛି। କୀଟ ତୁମ ତଳେ ପ୍ରସାରିତ ବିଞ୍ଚୁନା ପରି ଓ ଭୂମି ତୁମର ଆଚ୍ଛାଦନ ହୋଇଅଛି। ହେ ଲୁସିଫର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱର ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମକୁ କାକା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପକାଇଦେଲେ ତଳେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛ? ହେ ଲୁସିଫର,
ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପୁତ୍ର ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ? ତୁମେ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହେଲ ଲୁସିଫର? ଗୋଷ୍ଠୀଗଣକୁ ତୁମେ ଯେ ନତ କରିଥିଲ, ତୁମେ କିପରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ? ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ, ସାରା ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରୁଥିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲ। ସେମାନେ ତୁମେ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ, ନେତାମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁମକୁ ଭୟ କରୁଥିଲା ଲୁସିଫର। ତୁମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବିଲ ନବୁକଦ୍ନେସର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲ। ହେଲେ ତୁମ ସେହି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାତାଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତିତ ହୋଇଗଲ? ପୁଣି ତୁମେ ମନେ ମନେ କହିଥିଲ, ତୁମେ ତ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରିବୁ ବୋଲି। ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନକୁ ଅଧିକାର କରିବେ ବୋଲି ତୁଇ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲୁ। ଏ ଲୁସିଫର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁଇ କୂଟ କପଟ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲୁ। ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତ ସିଂହାସନ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପିତ ସମାଗମ ପର୍ବତ ଉପରେ ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ କେମିତି? ମାତ୍ର ତୁମେ ପାତାଳକୁ, ଗର୍ତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାକୁ ଅବରୋହିତ ହୋଇଅଛ। ଗର୍ତ୍ତ, ପାତାଳ ତଳେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଭୂମି ତଳେ ପାତାଳ ତଳେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସେ ଗର୍ତ୍ତରେ ତୁ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଲୁସିଫର। କ'ଣ ତୋର କଥା କ'ଣ? ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ତୋ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଛି ବୋଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ତୋ ପତନରେ ଅତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି, ନୀରବତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଅଧପତିତ ହୋଇ ପାତାଳର ଗୋଟେ କଣକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରାଜାମାନେ ସବୁ, ଏ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ସବୁ, ପାତାଳରେ ଥିବା ଦୂତମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କି ଦରକାର ଅଛି? ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କି ଦରକାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବ ତାର 17-18ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଥିଉଠାରେ ସେହି 70 ଜଣ ବାଉଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଉଅଛି। ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ,
ତଥାପି ଆମେମାନେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୁସିଫର ପାତାଳର ଗୋଟିଏ କଣକୁ ଠେଲା ଯାଇଅଛି। ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛୁ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ରୋଗମାନେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛୁ ବୋଲି କେତେଟା ଭୂତମାନେ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଇକରି ଖୁସି ହେଇଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଭୂତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିବାଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଭୂତମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଭୂତମାନେ ଖୁସି ମାନେ ଭୂତମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନକୁ ବିଜୁଳି ମାରିବା ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ବିଜୁଳି ଯେମିତି ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ କରି ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନ ତାର ଦଳବଳ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନାମ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହାର ନାମ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ଭୂତମାନେ ବା ଆତ୍ମାମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମର ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛ ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ରୂପ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି। এই ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଶୈତାନ ସେ ନିଜକୁ ପୃଥିବୀରେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିକରି ସେ କ୍ରୋଧରେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଜାତି ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି, ଯାକୁବ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଜାତି, ଯାକୁବଙ୍କର ଜାତି। ଯାକୁବ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ। ଯାକୁବର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର এই ଜାତି ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2024 ମସିହା ତଳେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2024 ମସିହା ତଳେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିଆବଲ ସର୍ପର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ 3ଟି ପଶୁମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି,
ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପତିତ ହୋଇଗଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ପକାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମହାକ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଯାକୁବକୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ସେହି ଜିହୁଦୀ ଦେଶର କନ୍ୟା ଯିଏକି ମରିୟମ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୂପରେ ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ଜାତ ହେଲେ ସେହି ଜାତି, ଯେଉଁ ଜାତିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମରିୟମ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଉଛି, ଉପମାନ ଭାଷାରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତ ମରିୟମ ଜାତ ହେଲେ ନା। ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକ ଯେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ସେହି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହାକ୍ରୋଧରେ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଲଗା, ଏ ଶୈତାନର ଯୋଜନା ଅଲଗା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବଡ଼ କି ଶୈତାନର ଯୋଜନା ବଡ଼? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏଇ ଲୁସିଫର ବହୁତ ଚତୁର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କିଛି ନ କରିପାରି 2 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏରୋଦ ରୂପରେ ଆସି, ଏରୋଦ ପ୍ରଥମେ ନବୁକଦ୍ନେସର ରୂପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏରୋଦ ପାର ରୂପରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏରୋଦ ରୂପରେ ଆସିଲା। ଆସିକିରି 2 ବର୍ଷର କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନ କରିପାରି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିନାଶ ନ କରିପାରି, ବିନାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ କାମ ସମାପ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୋଳକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ, ସେ ଲୁସିଫର ଦେଖିଲା ଯେ କି ଦିଆବଲ ସର୍ପ, ଲୁସିଫର ଦିଆବଲ ସର୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରକୁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜାତିକୁ ବଢ଼ଉଛି, ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିନାଶ କରିବି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିନାଶ କରିବି ବୋଲି ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଏଥର ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସେ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଜଳ ନଦୀ ପରି ବହିଲା। ଜଳ ବଥାସ ନଦୀ ପରି ବହିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଲେଖାଇଛି ପ୍ରକାଶର ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜଳସ୍ରୋତରେ ବସାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ପ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି
ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ପିଟାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ ସର୍ପ ଡିଆବଲ ଯିଏକି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେହି ସର୍ପ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ମୁଖରୁ ଜଳସ୍ରୋତ ନିର୍ଗତ କଲା। ଜଳସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 1260 ଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 42 ମାସ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ପୃଥିବୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ହେଲେ ଏଇ ଦିଆବଲ ସର୍ପ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପକାଇଦେବ। ଏ ଦିଆବଲ ସର୍ପ ଯିଏକି ଶୈତାନ, ଯାହାକୁ ଲୁସିଫର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସିଏ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବାହାରିବ ତାହାର ସହିତ, ଏବଂ ଭୂମିରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ବାହାରିବ ତାହାର ସହିତ ନାଟକ ଖେଳିବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ କହିବି। ଏ 3 ଜଣ ଯିଏକି ଦିଆବଲ ସର୍ପ, ଆଉ ଭୂମିରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ବାହାରିଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚିତାବାଘ ପରି, ତାର ପାଦ ଭାଲୁ ପାଦ ପରି, ତାର ମୁଖ ସିଂହ ମୁଖ ପରି, ତାକୁ 7ଟି ମସ୍ତକ ଅଛି, 10ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଇ ପଶୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଆଉ ସେ ପଶୁ କଥା କହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ତାହାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିବେ। ହେଲେ ଏହା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭୂମିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ବାହାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ଦେଖିବାକୁ ମେଷଶାବକ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହାର 2ଟି ଶୃଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଚାଳନା କରେ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରେ। ଜଗତକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, ସେ ଯିଏକି ଦିଆବଲ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ ଏଇ 2 ପଶୁକୁ ସେ ଦେବ। ହେଲେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ, ଏ ଶୈତାନଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଯାହା କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ସେ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କେମିତି ହେବ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଚିହ୍ନିପାରିବୁ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବୁ। ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବୁ। ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଆମେ ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ତାକୁ ତାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ସମର୍ପଣ କରି ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆମ ସିୟନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଣାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଲେଖି ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏହି ତିନି ପଶୁ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ଏମାନେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ମୁଁ ବିନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେନ୍।